اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے، میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدف شہید، اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار، انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا۔ میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بہن کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے، سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے المیہ کا مقابلہ کیا اور اس تمام آفر کو ٹھکرا دیا، کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، اس کی پیش بندی کے طور پہ، تاکہ پھر کوئی صحافی، پھر پاکستان کا کوئی شہری اس کرب سے نہ مارا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی لاٹھی بڑی ابا آواز ہے، اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کر، لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے ایک لاش کی حیثیت سے، انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں، میں بین الاقوامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے، اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے، تو پھر کسی پاکستان کے کسی شہری کی عزت محفوظ نہیں۔ اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا، اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی، اس کے بعد عوام کی جو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا، اس لیے کہ یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ، 1000 سے زیادہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں۔ یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے، اوپر ہے، اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں۔ واجہ صاحب، میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں، میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلائیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا۔ بڑی بات نہیں ہوگی۔ GHQ میں ابھی آپ کے 27 دن ابھی باقی ہیں، خدا را اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں۔ یہ پاکستان کے ایک شہری کی فریاد ہے، یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینیٹر کی فریاد ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز FIA سائبر کرائم کو اس کو بلائیں، کیونکہ مجھے جب گھر سے نکال رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے منہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا، اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ ایاز
गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद, मुझे मालूम नहीं किस रास्ते से गए हैं, जियो फेंसिंग कराएं, टेलीफोन सबके चेक कराएं, किसने किसके साथ बात की, कौन मेरी चीखों की आवाजों पे हंस रहा था, मुझे जब बेलबास किया गया, मारा गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन उस वीडियो को देख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी 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 चीजें मेरे मुल्क की एजेंसियों ने, ये प्रीमियर एजेंसियों ने डिस्कवर की हैं। बड़े बड़े दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है। और अगर मैं ये झूठ बोलता हूं तो अल्लाह ताला मुझे इसकी सजा देगा। आओ मैं सच कह देता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे इस कलमा नबी की कसम बाजवा साहब कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। इन्होंने घर के अंदर भी मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने जो ड्राइवर के साथ एक आगे और दो पीछे और मुझे दरमियान में मेरे सर को डांपा, सारे रास्ते पे मुझे मारते रहे, मेरी चीखों की आवाजें रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो बनाते रहे। फिर रास्ते में किसी एक जगह पे जो है ना मालूम जगह पे जो है मुझे लेके गए, वहां पे मारा और जबरदस्ती जो है मेरे कपड़े उतारे। ये 74 साल का पाकिस्तान का शेरी एक फरियादी की हैसियत से सारी एजेंसियों से कह रहा है, ये आपकी बदनामी का जरिया मैं नहीं बन रहा, सियासत नहीं कर रहा, मैं अपने इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए जंग लड़ रहा हूं। मैं एक जिंदा लाश हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आइंदा किसी मेरी वजह से, मेरे इस अमल की वजह से, मेरी इस कुर्बानी की वजह से, मेरे खानदान की कुर्बानी की वजह से, इस कर्ब से शायद आने वाले किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नैल के कपड़े जो है न उतरे। मैं इसलिए ये जंग लड़ रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूं। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सेनेटर के साथ किसने किया है। अब मैं आता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं, मैं अपने और अपने खानदान की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े जज उसका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ह्यूमन राइट की सेल के अंदर मेरा केस खोल दिया। और मैंने जिस तरह कलमा पढ़ के कहा, इसलिए कि मैं कब्र के इतना नजदीक हूं और अल्लाह ताला ने मुझे माली तौर पर इतना चीफ जस्टिस साहब मुझे दिया है कि जिसका कोई शुमार नहीं। और उसी परवरदिगार ने जिन यतीमों की कफालत मुझे दी है, मैं अपने उस परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूं कि उस कफालत के बदले में अगर ये सच है तो फिर सारे पाकिस्तान के जज और वकाला